والتابعين الأودية والشهداء والصديقين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأودية سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزني سيد الشيخ محمد بن عبد الغني سلمان المدني سيد الشيخ محمد بن عبد الله البيني سيد الشيخ محمد الشولى نور بن نجيب خصوصا الرسول الإمام الحبيب عبد الله بن نبي الحدث سيد الإمام الشيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيد سيد الإمام الشيخ بأبي سجى وسيد الإمام شيخ إبراهيم البجوري سيد الإمام شيخ محمد نووي بن عمر البنتني وبهذه سندنا المتصل إليهم وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى سيدنا الباقي المقدم محمد بن علي وعلى لسان الحبيب علوي من الفقيه الحبيب عبد الرحمن بن محمد الصغير بن الحبيب عبد الله بن أبي بكر العدوس الأكبر سيدنا أبي بكر بن عبد الرحمن السكران عبد الله العدوس بن عبد الله العدوس سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن المنظر سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأقدس سيدنا علي بن عبد أحمد بن زين سيدنا الحبيب أبي بكر صلى الله عليه وسلم سيدنا الحبيب أبي بكر عبد الله بن أبي بكر العدوس علي بن محمد بن حسين شيخ سيدنا الحبيب أبي بكر الأقدس سيدنا الشيخ محمد أمين القطبي سيد الشيخ محمد ياسين الفازاني سيدي ومرشدي ومربي الروح الشيخ محمد زين بن عبد الله جميع مشايخنا ومشايخنا أن الله الكريم يتغشاهم برحمة ويعلي درجات من الجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا ذرياتنا من بركة علمهم وأسرارهم أنوارهم ومعارفهم وكرامتهم واجعلنا من حزبهم وأغثنا على ملتهم واشرنا بزمراتهم وادخلنا الجنة معهم ومع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا هب لنا علما وحكمة توفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد العابدين ودهر الداهرين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. ثم اسجد سجدة ثانية كذلك. Summa sujud, kemudian sujudlah engkau. Sajadatan saniyatan, akan sujud yang kedua. Kadzalika, seperti demikian itu juga, yaitu seperti sujud yang pertama. Apa sujud yang pertama? Syaratnya meletakkan 7 anggota. Wajib meletakkan 7 anggota. 2 tapak tangan, 2 lendohor, 2
tumit, dua kaki, kemudian satu dahi. Itu wajib di dalam sujud yang disebut dengan anggota 7. Jadi dalam sujud nang kedua pun wajib dahi diandak seberat kepalanya, kemudian dua tapak tangan diandak, manghazwa manggibai, memintangi dua bahunya, lintuhutnya diandak dua, kemudian batis nih kedebuli tangkat, jangan tangkat, harus diandak memang gitu. Nah kemudian demikian juga seperti sujud yang pertama dalam bacaan tasbih. Kalau tasbihnya imam cukup 3 kali Subhana rabbiyal a'la, sudah cukup. Boleh ditambah Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Imam 3 kali. Orang jadi makmum atau sembahyang sendirian lebih bagus ditambah 5 kali kah, 7 kali kah, 9 kali kah, 11 kali kah, sampai 20 kali. Sudah tuntung sujud kedua, summa i'tadil jalisan lil istirahati fi kulli rak'atin. Summa kemudian i'tadil ratalah engkau jalisan hal keadaannya duduk yang ringan, lil istirahati untuk istirahat, fi kulli rak'atin pada tiap rakaat, la tashhadu yang tidak bertasyahud engkau aqibah sesudahnya. Nih sujud kedua, tuntung sujud kedua, asal jangan nang bertasyahud lah, berarti naik kada. Nah naiknya ini jangan langsung naik, jangan langsung membukur Allahu Akbar, kada. Sunat dulu duduk istirahat ngarannya, biar setumat dia duduk istirahat ngarannya. Summa tadil kemudian ratalah engkau jalisan hal keadaannya duduk, lil istirahati untuk istirahat. Jangan langsung berbuat Allahu Akbar, jangan. Duduk dulu setumat ngarannya duduk istirahat anyar bangkit. Nah duduk istirahat itu hukumnya sunnatun hayatun, sunnat hayat. Fi kulli rak'atin pada setiap rakaat, la tasyhadu aqibah yang tidak bertasyahud engkau sesudah duduk. Berarti nang jangan rakaat naik ke rakaat ketiga karena tasyahud kelutuh. Nah kemudian itu aja, nang lainnya rakaat naik rakaat kedua berduduk istirahat, naik rakaat naik rakaat ketiga duduk istirahat dan seterusnya. Tapi bila nang bertasyahud itu sudah duduk tasyahud ngarannya, kada ada lagi duduk istirahatnya. Beda kalau kita baca di dalam dulu biar jelas. Qauluhu la tashhadu aqibah bi'tibari iradatika, dengan memandang keinginanmu. Hanya duduk istirahat nih nang dipandang tuh keinginan kita, iradah kita, bukan menuruti imam.
Kenapa? Karena ada dalam pandangan fikih mutaba'atul imam wajibun. Mengikut imam itu hukumnya wajib. Kemudian mukhalafatul imam, membedai lawan imam itu tergantung. Apabila membedainya hukumnya sangat jahat, itu bisa haram. Nah, kecuali duduk istirahat. Kenapa? Mun imam pang kada berduduk istirahat, makmum berduduk istirahat lah. Nah, kan gitu kalau lah. Sama lah kada berduduk istirahat karena menuruti imam. Gitu kalau tuh. Karena alasan mutaba'ah imam itu hukumnya wajib. Imam kada berduduk istirahat, kita pang. Gitu. Nah, dijawab. Wala yadurru takhalluful ma'mumi li ajli hadzal julusi. Wala yadurru, dan tidak memudaratkan, maksudnya tidak mengapa. Mukhala takhalluful ma'mumi, membidai makmum, menyalahi makmum, li ajli hadzal julus, karena ini duduk istirahat, li annahu, karena bahwasanya ia yasirun, karena duduk istirahat itu sebentar. Bal ityanuhu bihi, bal bahkan ityanuhu, mengerjakannya makmum, ityanul makmumi, bihi bil istirahat. Bila kada jelek gam mengembalikan damir itu kesalahan. Ityanul makmumi bihi bi istirahat, hina izin, ketika itu sunnatun. Membedai imam kada apa-apa, karena setumat aja. Ya, setumat aja. Nah, bahkan kalau imam kada berduduk istirahat, makmum tetap sunat mendatangkan duduk istirahat itu. Bani membedai imam nih kada apa-apa, yasirun, setumat aja. Wa hadza fasilun laisa minal ula wala minas saniyati. Dan ini hanya sekedar fasil, hanya sekedar memisah. Laisa minal ula wala minas saniyati, bukan bagian dari sujud pertama, bukan bagian dari sujud yang kedua. Ini hanya memisah. Masih istirahat setumat saja. Nah, timbul pertanyaan dalam sembahyang subuh Jumat. Nah, sembahyang subuh Jumat, dalam hukum fikih, apabila sembahyang subuh Jumat disunatkan membaca alif lam mim tanzil atau alif lam mim sajadah, baik sembahyang berjamaah ataupun sembahyang seorangan. Nah, ketika membaca surah alif lam mim sajadah, maka dianjurkan lagi sujud tilawah atau bahasa rajin kita sujud sajadah. Nah, sujud sajadah ini bangkit kada? Apakah berduduk istirahat? Apa kada? Yalah, pertanyaan dulu tuh. Nang subuh Jumat tuh. Bangkit dari sujud sajadah, apa berduduk istirahat? Apa kada? Jawabannya wala yusallu. Haza ba'da sujudi tilawatin. Jelas kalau lah. Wala yusannu hadza,
dan tidak disunatkan ini duduk istirahat ba'da sujudi tilawatin, setelah sujud tilawah atau sujud sajadah. Kenapa? Hah? Mati? Parak? Hah? Mati dulu. Sudah habis. Summa taqumu minas sujudi wa qu'udil istirahati. Jaga. Kemudian bangkitlah engkau dari sujud dan dari duduk istirahat. Apa bangkitnya mau dibuat tingkit gitu langsung duduk istirahat lalu berdiri langsung, kan ada bapingkut lagi pulang tangan. Wa tad'ul yadaini 'alal ardi, wa tad'ul yadaini 'alal ardi, dan engkau letakkan dua tangan 'alal ardi, di atas lantai. Wala tuqaddim ihda rijlaika fi halatil irtifa'i, wala tuqaddim, dan jangan engkau dahulukan ihda rijlaika, salah satu dua kakimu, fi halatil irtifa'i, pada ketika bangkit itu. Wabtadi bitakbiratil irtifa'i indal qurbi min haddi jalasatil istirahati. Wabtadi, dan mulailah oleh engkau, bitakbiratil irtifa'i, dengan takbir bangkit, indal qurbi, ketika dekat, min haddi jalasatil istirahat, mulai batas duduk istirahat, wa maddiha, dan memanjangkan takbir, ila intisofi irtifa'ika, sampai separuh bangkitmu, ila qiyamika, kepada berdirimu. Nih, bangkit dari sujud itu kan mengucap takbir. Ucap takbir. Takbir itu tarusakan aja. Takbir itu tarusakan Allahu Akbar. Dari termasuk masih bertakbir saat duduk istirahat. Tapi takbirnya itu boleh ingat separuh naik. Nih bacaannya, takbirnya wa maddiha ila intisofi irtifa'iha, kan, dan memanjangkan takbir sampai separuh bangkitmu, ila qiyamika. Boleh ya. Ini kita tadi sujud kelala, sujud Allahu Akbar, separuh boleh itu. Separuh aja sudah, separuh bangkitnya habis sebarnya boleh. Mun sampai ini Imam Ghazali lah, makanya semalam nang lewat dahulu dijelaskan itu Imam Ghazali. Di kitab fikih lain sampaikan cagat berdiri. Kenapa? Ada alasannya. Alasannya. Paham, Ri? Lah, ini Imam Ghazali lah. Imam Ghazali mengucap takbir naik itu cukup separuh bangkit itu sudah. Di dalam kitab fikih lain sampaikan berdiri Allahu Akbar. Beda kan? Beda. Mana yang kita pakai? Alasan dulu, alasannya. Kenapa ingat separuhnya?
Ri, karena itu kepanjangan Ri. Allahu Akbar, ya Allah panjang leh, itu satu. Jadi cukup separuh bangkit aja, Allahu Akbar, tinggal berdiri aja lagi. Tuh. Adapun alasan orang yang harus sampai panjang berdiri tadi supaya jangan kosong. Supaya jangan kosong. Kenapa? Mun kita separuh bangkit, Allahu Akbar, naik separuhnya, diam gak ada? Diam kalau berarti diam dari zikrullah. Dasar aja. Cuma kita tahu bila nanti ini ucara Imam Al-Ghazali alasannya ini bila hendak fikih lain sampaikan Allahu Akbar, itulah supaya jangan kosong, jangan kosong. Paham ya? Ada paham ya? Habis. Wal takun hadhil jalsatu jalsatan khafifatan mukhtatifatan. Wal takun, jadikanlah hadhil jalsatu, ini duduk, jalsatan duduk, khafifatan yang ringan, mukhtatifatan, mukhtatifat ya, mukhtatifat itu cepat, cepat duduk istirahatnya setempat aja, nah lawan cepat itu. Kenapa? Itu hanya sekedar fasil, sekedar pemisah, bukan bukan rukun, bukan sunat hai abad. Ini hanya sekedar memisah. Bukan bagian sujud pertama, bukan bagian sujud kedua, hanya fasil. Timbul pertanyaan pulang dia. Adalah kenapa ketika kita sembahyang tasbih, adalah kita sembahyang tasbih, ingat dari cara sembahyang tasbih kita ada belajar lah. Kalau ada dua cara, ada caranya riwayat dari Sayyiduna Ali karramallahu wajah, ada riwayat dari Ibnu Abbas atau Abbas paman Nabi. Riwayat daripada Abbas itu kadada diduduk istirahat kadada. Tapi riwayat Sayyiduna Ali karramallahu wajah ada memakai tasbih 10 kali diduduk istirahat. Ingat tuh. Ingat loh. Coba ingatakan sembahyang tasbih. Dan sembahyang tasbih Allahu Akbar, baca doa iftitah. Setelah baca doa iftitah, lalu ada yang cukup membaca Fatihah langsung. Dulu lah. Nah, imbah Fatihah, lalu surah, setelah surah tasbih 15 kali. Rukuk Allahu Akbar, tasbih berapa? 10 kali. Berapa jumlahnya? 25. Sami'allahu liman hamidah, tasbih 10 kali. 35. Allahu Akbar, sujud tasbih 10 kali. 45. Allahu Akbar, duduk antara dua sujud berapa? 55. Blok sujud kedua Allahu Akbar 65. Mun laik langsung kurang dia. Kenapa? Sembahyang tasbih itu satu rakaat 75 kali tasbih. Karena jumlahnya, karena tasbih, sembahyang tasbih itu 4 rakaat, jumlah tasbihnya 300 kali.
Ya lah. Ya kalau nah 300 kali itu sarakaat 75 150 ya lah 150 tambah 75 tambah 75 300. Nanang tadi mun ikam naik Allahu Akbar kurang kalau nah lalu diunduk antara dua sujud diandak 10 di rakaat kedua sebelum membaca tasyahud 10 salam Assalamualaikum warahmatullah Assalamualaikum warahmatullah dua rakaat kemudian kayak itu pulang caranya. Ini riwayat Sayyiduna Ali karramallahu wajah kalau kada salah gitu, ingat deh itu kalau lah. Nah sekarang dari Abbas paman Nabi melajari paman Zaidin yang bernama Abbas bin Abdul Muttalib, ading abah Rasulullah, ading oleh Abdullah. Kayak apa caranya? Caranya kayak tadi juga, cuma beda di antara apa diduduk istirahat ke dada tetapi diandak ke sini. Nah Allahu Akbar baca doa iftitah. Setelah membaca doa iftitah sebelum membaca Fatihah baca tasbih 10 kali. 10 sudah. Baca Fatihah, baca surah, sebelum ruku baca 15 berapa? 25. Ruku Allahu Akbar 10 35. Sami Allahu liman hamidah 10 45. Allahu Akbar 10 55. Allahu Akbar duduk antara dua sujud 10 kali 65. Allahu Akbar 10 75 lah 75. Naik kayak lagi Allahu Akbar berduduk istirahat dulu. Nah, rakaat kedua kayak itu pulang tuntunglah sembahyang tasbih. Jadi kadang kali dua cara itu terserah jadi cara nang mana ikam ndak menggawi. Nah, nang jadi pertanyaan adalah ketika orang melaksanakan sembahyang tasbih dengan memakai cara membaca tasbihnya di waktu duduk istirahat. Berapa tadi? 10. Pertanyaannya, apa itu kada memanjangkan? Ya kalau lah, maka tadi disuruh wal takun hadhil jalsatu, jadikanlah duduk istirahat ini jalsatan khafifatan mukhtatifatan, duduk yang ringan dan cepat, asal istirahat saja. Nah sekarang kalau kita baca tasbih 10 kali itu kada cepat. Apa merusak sembahyang? Apa kada? Itu toh. Nah jawabannya kita baca di dalam. Kita baca di dalam. Asal fala yajuzu tatwiluha. Kada boleh memanjangkan duduk istirahat. Kal julusi baina sajadataini, memanjangkannya seperti duduk antara dua sujud itu kada boleh. Kama qalahu Ibnu Hajarin, sebagaimana mengatakan dia oleh Imam Ibnu Hajar. Jadi duduk istirahat ini kada boleh sepanjang selawas duduk antara dua sujud itu kada boleh. Berarti kalau kada boleh ketika dipanjangkan batal menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Maka ya apa? Sembahyang tasbih kayak apa? Panjangkan itu kada kah? Lalu summa qala Umaru al-Basriyu,
Kemudian berkata Umar Al-Basri, bahkan ujar Umar Al-Basri, wa tatwiluha, memanjangkan duduk istirahat itu, yahsulu, hasil, biqadri zamanin, seukuran waktu, yasa'u aqalla tasyahudi, yang mencukupi sekurang-kurang tasyahud saja. Nah, ini ada dari Umar Al-Basri, ujar Sidin, ukuran waktu panjang duduk antara dua sujud yang merusak sembahyang, ukuran waktu seapa seseorang membaca sekurang-kurang tasyahud, sampai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, at-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah, assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu sekurang-kurang tasyahud. Mun sampai ke ini lawasnya panjang, harus kurang pada itu. Hitung bang, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah alhamdulillah, panjang banget. Tepangkong ada majen tepangkong ini. Nah, lalu menghindari ini, pakailah teori atau metode cara sembahyang tasbih, nang jangan diduduk, jangan kada usah tasbih dituduk istirahat. Dibahas orang gini dari ya kalau diilih ya masalahnya kan ini. Nah, walaupun di dalam kitab fikih lain kecuali sembahyang tasbih, duduk istirahat kada boleh lawas, lebih lawasnya jangan lebih dari waktu sekurang-kurang tasyahud. Bila inya lawas itu batal, sembahyang batal, kecuali sembahyang tasbih, Nah, bila kada hendak bermasalah tadi, ya sudah, gawi napa? Gawi nang cara riwayat daripada Abbas bin Abdul Muthalib, nang ma'andak tasbih itu tidak ada dituduk istirahat. Habis. Tuntung sudah syarakat. Hanya wasalil rak'atas saniyata kal ula ila akhirih, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. Baca fiqh. Bismillahirrahmanirrahim. Summa asjud sajadatan suniyatan kazalika, summa i'tadil jalisan bi istirahati fi kulli rakatin wa tashhadu qaqilaha, summa taqum wa tad'u yadayni 'ala al-ardi wa la takadim bi rijlayka fi halati al-irtifa'i, wabtadi bi takbirati al-irtifa'i ila al-qurbi min hadi jalasati al-istirahati, wa matiha ila intisafi wa intisafi irtifa'ika ila qiyamika, wa taqul hadhihi jalsatu jalsatan khafifatan muqtatifatan.